اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ واچ نیوز. میں ہوں قیصر خان. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزہ کی جنگ کے بعد اسرائیل نے جو بے تحاشا مظالم غزہ پر کیے ہیں، اس کے بعد اس کے خلاف پوری دنیا بولنے پر مجبور ہوئی. جو لب تھے وہ کھل گئے، اور اس میں سب سے اہم جو ایک کام کیا وہ ساؤتھ افریقہ نے کیا کہ انہوں نے جو عالمی عدالت انصاف ہے اس پہ جا کے انہوں نے اسرائیل کے خلاف کیس کر دیا، جس کے بعد ایک لمبا ہیئرنگ اس کی ہوئی. بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ دیا. اگرچہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی فیصلہ کسی کا ماننے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دنیا کی وہ کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشن ماننے کو تیار ہے، نہ کوئی خلاقیات ماننے کو تیار ہے، نہ انسانیت کو ماننے کو تیار ہے. یہ سب کے سامنے ہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جو اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سرپرست جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات نہ مانے بلکہ اپنا کام، اپنے قتل عام جاری رکھے. یعنی ابھی جو صورتحال یہ ہوئی کہ جو آئی سی جے ہے انہوں نے نیتن یاہو اور گیلنٹ کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری جاری کی. اب یہ چونکہ عالمی عدالت کا مسئلہ ہے، وارنٹ جاری ہوئے اور اس کے بعد بہت سارے ممالک نے یہ کہہ دیا کہ اگر نیتن یاہو یا گیلنٹ ہمارے اگر ملک میں آئے تو ہم کو ان کو گرفتار کرنے پر مجبور ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ نیتن یاہو جہاں تک اس ممالک میں ہے، یہ کہاں جاتے ہیں یہ لوگ؟ ایک دو ممالک کے علاوہ تو کہیں اور جاتے کوئی نہیں ہے. لیکن جن ممالک میں جاتے ہیں کیا ان کو گرفتار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمہ امام سید علی خامنہ افضل اللہ نے آج بسیج کے ساتھ ایک گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وارنٹ ایشو کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. یقیناً دنیا کا اصول ہے، دنیا بھر کا اصول ہے، جو قتل کا بدلہ قتل ہی ہوگا، اور یہاں پر تو قتل نہیں بلکہ قتل عام ہے، اور 45,000 سے زیادہ اس یہاں پر غزہ کی شہداء ہیں. آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب سید راشد احد صاحب. میں جناب راشد احد صاحب کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب راشد احد صاحب بہت نبیت اللی اور صحیح ایک محققانہ اور مدلل جو بات کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. جناب راشد احد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کی جو صورتحال ہے کہ آئی سی جے نے فیصلہ دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کریمنل قرار دیا اور ان کے وارنٹ گرفتاری ایشو کیے، تو اس کی آپ کتنی کیا حیثیت سمجھ رہے ہیں اس کی؟ یعنی آپ کیا اثرات آئیں گے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اس فیصلے کی اہمیت اس ہے کہ ایک عالمی ادارے نے باوجود بڑی طاقتوں کے پریشر کے اس نے اسرائیل کے کرائم اور نیتن یاہو کے کرائمز کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے خلاف وارنٹ آف اریسٹ گرفتار کیا، جبکہ امریکہ اور اس کے یعنی امریکہ اس کا مخالف ہے صاف صاف، اور خود اسرائیل بھی مخالف ہے صاف صاف. تو ایسے میں یہ ایسی صورتحال میں جب کہ سارے لوگ ہم آواز تھے اور اسرائیل کے ہم آواز تھے اکثر یورپی ممالک، ان کو بلکہ ابھی بھی اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں. اور تو ایسے کچھ ایسے ممالک کے لیے جو کو قابل نفری ہیں غزہ کے جنوسائیڈ کے حوالے سے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک قانونی جواز فراہم ہوگا اگر وہ کیا کہتے ہیں ختم رکھتا ہے نیتن یاہو ان کے ملک میں، تو وہ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں اگر وہ کیا کہتے ہیں یعنی پولیٹیکل ول اور یعنی مضبوط ہو، تب ڈٹرمنیشن مضبوط ہو، تو عزم و ارادہ اگر مضبوط ہو تو اس کا یہ فائدہ ہے. ورنہ صورتحال یہ ہے کہ نیتن یاہو کی گرفتاری جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے ہیگ بیسڈ، اس نے یہ فیصلہ دیا ہے
تو اس میں اکثر مالک نے یعنی 124 کنفرم ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اگر نیتنیاہو ہماری سرزمین میں قدم رکھے گا تو ہم مجبور ہوں گے اس کو گرفتار کرنے پر، اور ہم گرفتار کر سکتے ہیں. یعنی بہت زیادہ پختگی ان کے بیانات سے نہیں لگتی ہے. صحیح. تو مسئلہ ہے کہ رہبر یعنی کہ معزز نے جو بات کہی وہ اس سے پہلے بھی مثالیں آئی ہیں یہ جینوسائیڈ کی اور وار کرائمز کی. اس میں میرا خیال ہے کہ 1995 میں جب یہ بوسنیا اور سربیا اور یہ سب کی جو چل رہی تھی اور وار چل رہا تھا، تو اس میں جو ہے ایک پولیٹیکل لیڈر تھا جس کا رحمان کازادک. جی جی. تو وہ ایک سیلف پروکلیمڈ آٹونمس گورنمنٹ کا یہ ہے پریزیڈنٹ بھی تھا. اس کو سلوبوڈون کیا یعنی کہ یوگوسلاویا کے باقی اس کو سربیا اور مونٹینیگرو کہتے ہیں. اس کے وہ پریزیڈنٹ تھے، تو اس کی حمایت سے اس کافی یعنی کہ بوسنیا میں کافی مذہبی تھا، کافی قتل عام کیا. 5 جولائی 1990 ہی کے اوائل میں جو جنگ تھی اس میں 5,000 لوگوں کو مار دی. تو اور بعد میں بھی مار، لیکن وہ 7,000 کو اتنا زیادہ تھا. تو اس وقت جو تھا کہ یہ مثلا یہ کہ ویسٹ کے زیادہ ممالک کی چونکہ امریکہ کے ساتھ تھے اور روس کے مخالف تھے، اور یعنی اور روس جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا، یعنی سربیا کے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ تھا. تو اس وجہ سے ویسٹ تھوڑا سا انٹرسٹڈ ہو گیا کہ اس کو سزا دی جانی چاہیے. اور چونکہ وہ لڑائی ایکچولی وہ روس کے ہوتے ہوئے امریکہ اور اس کے الائز جو تھے یورپینس وہ اپنے انٹرسٹ پہ نہیں سمجھ رہے تھے. بعد میں سلوبوڈون جو اس نے ریڈوان کازادک سے اپنی سپورٹ ودرا کر لی اور بالآخر اس کو ایک ٹریٹی پر مجبور کیا. تم مفرور رہا، بالآخر اس کو جا کے 2016 میں 40 سال کی ہوئی، کافی دنوں بعد. اور تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا کرائم کرنے کے باوجود جو ہے رہبر معظم نے سمجھا کہ یہ دنیا میں اور یہ امریکہ کی میں جو تسلط پسند دنیا ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہی نہیں مانتا. تو سزائے موت ہے اس کے رہبر معظم نے صاف صاف کہا نیتنیاہو کو سزائے موت ملی، حالانکہ سزائے موت بھی اس کی سزا نہیں کرتا اس کے جرائم کی، اس کے جرائم کی طرف سزائے موت بھی نہیں، اس لیے کہ ایک آدمی نے لاکھوں لوگوں کو زخمی کیا اور ہزارہ لوگوں کو 40,000 سے زیادہ لوگوں کو یعنی اجل بنایا، اس کا ذمہ دار ہے. تو نیتنیاہو کو پھانسی ہوتی ہے تب بھی جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ رہبر نے جو کیپٹل پنشمنٹ کی یورپ میں اور ویسٹ میں ممنوع قرار دیا گیا، اس کے پیش نظر خاص طور سے جو دیا کہ اس کی سزا جو ہے کیپٹل، اور انشاءاللہ وہ جو رہبر معظم نے کہا کہ اس کا کل عمل ہونا ہے، وقت کے ساتھ ہونا ہے. اس لیے کہ اس وقت تو وہ
आजादी के कुछ लोग चाहा, कुछ लोग ने ये किया, लेकिन रहबर मौज़म ने जब बात कही तो इंशाअल्लाह ये चीज आखिर, और रहबर मौज़म उसके साथ ये भी कहा कि जो रेजिस्टेंस फोर्स डेफिनेटली जो है वो विक्टोरियस होगी, यानी हतमन कामयाब होगी और इसराइल को से फाश से दो चार करेगी, इसराइल और उसके हमला। जी, तो ये बात है, तो ये वक्त आना है बहुत। तो इसमें जो है ना, ये नेतन्याहू को अगर वो जिंदा रह गया, बच गया, तब भी कैपिटल पनिशमेंट होना है। तो सही। ये जी, तो इसमें जी जी, इसमें अब आगे क्या यानी नजर आ रहा है कि इनके ज़ाहिर है कि मेरा ख्याल है कि अमलन इसकी गिरफ्तारी तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया इसकी पुष्टपनाह है, यानी नाम निहाद सुपर पावर अमेरिका और यूरोपियन सारे इसके जो ना पुष्टपनाह बैठे हुए हैं। गिरफ्तारी तो इसकी ज़ाहिर है इस तरह मुमकिन नहीं है। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इसका फिर किस तरह से यानी होगा, इत्तेसाब कैसे होगा, या क्या समझते हैं हम इस बात को? जी राज साहब, मेरी बात सुन रहे हैं आप? देखिए, मसलन के जी जी मैं सुन रहा हूँ। मसला यह है कि वेस्ट मगरबी ममालिक अमेरिका के जो अलाइज हैं वो खाना पूरी करने के लिए इसको इन्वेट करेंगे, यानी चाहेंगे कि एक आलम की बात भी रह जाए और हम वो काम किसी तरीके से अंजाम नहीं दे पाए, वो मारज़े ताक़ुल का शिकार हो जाए। ये उनकी जो नीयत है वो ऐसे ही है। लेकिन जो सूरत हाल रेजिस्टेंस के ईरान के किया है, उसमें उनके लिए एक काम मुश्किल हो जाएगा। सही। में जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ईरान और उसके हिमायत याफ्ता रेजिस्टेंस फोर्सेस की बहुत ही कुव्वत यानी कि से आरास्ता, लैस और मुतय्यन और आत्मन शिकस्त दे के रहेंगे। सही। तो रहबर मौज़म ने ऐसे उस पर तो एक दिन अमलदाराना है, बशर्ते के नेतन्याहू जिंदा रहे, और इसको ना अमेरिका रोक सकता है, ना ट्रंप रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जो फैसला हो गया है रेजिस्टेंस की तरफ से, इसलिए रहबर मौज़म ने ये किया कि ये विक्टोरिया ये और मजीद इनका दायरा वसी होगा और ये मजीद अपनी कुव्वत देंगे और दुनिया में शक्ल सूरत सामने आएगी। तो इसमें है, इस सिनेरियो में नेतन्याहू का यानी कि नेतन्याहू को सजाए मौत मिली है। सही। इसमें आज न कल कोई नहीं बचा सकेगा, यूरोपीय ममालिक बचा सकेंगे, ना उसके खित्ते में उसके दोस्त बचा सकेंगे। जब अमेरिका नहीं बचा सकेगा तो कोई और क्या बचाए? खुद अमेरिका इसको बचाने में अपनी मौत आप न मर जाए, ये भी इस बात का खदशा है, बहुत ही वाज़ेह खदशा है इसका। तो कहने का मतलब यह है कि रहबर मौज़म ने वजह तौर से कहा कि भाई जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारी चीजें बनाई, अव्वल तो कहा कि ये अमेरिका जो चाहता है कि मुसलमानों से उसकी सलाहियतें छीन लें, यानी साइंस की, इजादात की, और खित्ते में वो चाहता है ये कि दो ही कुव्वत रहे, दो ही लोग रहे, या तो जो सरनगुनी अख्तियार कर ले, या फिर ये कि वो फसादात और इंतशार को ईजाद करता है।
ताकि इस तरीके से मुसलमानों से उनकी सलाहियतें छीने और उनको इन चीजों में उलझाए रखें। चुनांचे रहबर मुअज़्ज़म ने जो फरमाया कि यानी इस रेजिस्टेंस कुव्वतें जो है ना, इन दोनों की, डिक्टेटरशिप की भी मुखालिफ है और अनार्की की भी मुखालिफ है, और ये अमेरिका और ये तमाम चीज को शिकस्त देकर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। इसमें नेतन याहू, और बल्कि इससे पहले कल किसी स्पीच में रहबर ने कहा था कि न सिर्फ नेतन याहू का बल्कि और भी कई ऑफिशियल्स हैं जिनको यानी सजा मिलनी चाहिए, और भी एक पूरे यानी फौजी, मिलिट्री ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल ऑफिशियल्स को सजा, सबको सजा मिलनी, और लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ क्या तो नेतन्याहू को नहीं जी। तो मसलन हम तो नेतन्याहू का मुस्तकबिल बहुत तारीख देख रहे हैं, और हम ही क्या, जो खबरें आ रही हैं इस वक्त हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, हमास और इराकी मज़ाहमत की कार्रवाइयों के हवाले से, वो इतनी यानी भयानक है इसराइल के खिलाफ कि यानी इसराइल को अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है, और उसको अपने वजूद के लाले ही सब पड़ रहे हैं जी। यानी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, मिलिट्री बेस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इसी पर फिर ये कि वो ऐसे जो सेटलर्स मतलब कोई सिविलियंस नहीं है, सेटलर्स पैरामिलिट्री फोर्स है, जिनको पैरामिलिट्री फोर्स उनको भी यानी आर्म किया हुआ है इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट को आर्म किया हुआ है उनसे, और वो जो है बाज़ाब्ता इसराइली यानी रेजिम के, ज़ायोनिस्ट रेजिम के शाना बशाना यानी क्राइम में शरीक रहे हैं मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ। तो ये बात बहुत ही ये है। तो वो उनको, उन पर अगर इस वक्त हिजबुल्लाह ने उन पर भी गोया कि यलगार शुरू की है, और बहुत तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, तो उनको अगर कोई कहे कि सिविलियंस पर करा दो, नहीं, वो तो बिल्कुल यानी वो उनकी यानी कि आर्म फोर्सेस का हिस्सा है जी, गैर एलानिया आर्म फोर्सेस का हिस्सा है, और वो इस तरीके से क्राइम करते रहे और फलस्तीनियों के खिलाफ सारी यानी उसमें उनकी आजादी में बहुत बड़ी रुकावट बनेंगे। तो ये है, हम देख रहे हैं ये मुस्तकबिल। बिल्कुल, इंशाल्लाह यदि कि हम ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला खुदा ने चाहा और अल्लाह ताला की नुसरत और उसकी मदद के साथ यही इस्लामी मुकावमत है, जैसे कि रहबर मुअज़्ज़म ने पहले भी फरमाया था, शहीद हसन नसरुल्लाह की शहादत के मौके पर फरमाया था कि यही जो इस्लामी मुकावमत है, यही इस खित्ते की तकदीर का फैसला करेगी। ये ज़ाहिरन अब ये चीज़ हमें नजर आ रही है इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन मोहतरम, आपने हमारा ये प्रोग्राम मुलाज़ा फरमाया और जनाब से ये राशिद अहद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अगरचे नेट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ रही है, लेकिन बहरहाल बातें समझ आ रही हैं, और इसमें राशिद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो ICG का जो मामला है वो भी समझाया है, और जो चीज़ हमें नजर आ रही है वो भी हमने डिस्कस किया है इसके अंदर। इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलसिले में बाकी प्रोग्राम भी आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं जनाब सैयद राशिद साहब का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने अपना वक्त दिया, और नाज़रीन मोहतरम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना प्रोग्राम मुलाज़ा फरमाया। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्रामों को लाइक कीजिए और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।